우리 말씀 제목을 함께 하십시다. 능력 기도의 원리. 우리 김석근 목사님, 김희신 선교사님이 2주 전에 오셨어요. 쓰러지셨어요. 파키스탄에서 오실 수 없는 형편이셨는데 아주 가까스로 오셔가지고 병원에 치료를 받으시고 오늘 이렇게 오셨는데 큰 면역력, 체력 회복되어지는 예배 시간 되기를 기도합니다. 우리 두 분 너무 고생 많이 하셨거든요. 축복의 박수. 너무너무 수고하셨습니다. 우리 선교사님 감사합니다. 우리 한홍식 목사님이 그러시더라고요. 얼마나 열심히 일하시는지 새벽 1시에 들어오시고 2시에도 들어오시고 우리 김희진 선교사님 아주 그냥 걱정을 많이 하시던데 두 분이 다 쓰러졌어요. 이번에 주님이 특별히 건강을 회복시켜 주시는 그런 시간들이 되시면 좋겠습니다. 하나님이 은혜 주실 것입니다. 우리 지난주에 응답 기도의 원리 말씀 나누셨지요? 우리가 한번 지난주 우리 말씀을 한번 내용을 한번 영어로 한번 보실까요? 영어로 한번 띄워주시기 바랍니다. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, you will be done on earth as it is in heaven. 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, you will be done on earth as it is in heaven. 하늘에 계신 우리 아버지 얼마나 행복해요. 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라의 임하시옵고 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지기를 원합니다. 아버지의 뜻이 이 땅 가운데 이루어지는 일에 우리를 통로 삼아주시고 우리를 통하여 그 나라가 임하고 그 나라가 확장되도록 오늘 성가대 찬양하면서 우리 김영용 집사님하고 솔로 하셨잖아요. 너무 멋있는 거예요. 이번에 우리 권사님이 탄자니아 가시는데 선교 현장에 보내주시는 남편들 너무 멋있는 거야. 김종원 집사님 어디 계셔? 멋있는 남편이죠. 예? 우리 또 지휘자 집사님 아내를 탄자니아까지 보내주시잖아. 할렐루야. 우리 영광의 박수. 너무너무 고맙고 감사한 거예요. 자, 우리 그래서 오늘은 우리가 말씀을 나누면서 먼저 하나님의 말씀 속에 십자가의 그리스도, 십자가에서 완성하신 그리스도의 사역을 언약 잡고 기도하게 될 때 이 기도가 얼마나 어마어마한 능력의 기도가 되는지 몰라요. 그리스도의 복음은 전천후 완전한 언약이고 영원한 언약이기 때문에 이 언약을 붙들고 기도할 때 성령님이 너무너무 좋아서 왜? 성령님의 주 사역은 이거거든요. 네. 완전한 언약, 영원한 언약이 증거되는 그곳에서 역사하시는 게 성령님의 주 사역이시거든요. 이 사역이 펼쳐지는 곳에 질병도 낫고 믿고 구원받고 돌아오고 갈 길을 알게 되고 성령님이 우리에게 가르쳐 주심으로 깨닫게 하심으로 인도하심으로 성령의 역사가 그 현장에 필요를 따라 놀랍게 일어나는 그 역사를 이 시간에도 우리 가운데 행하시는 주님을 찬양합니다. 우리 미국에서요 올해 검색어 1위가 뭔지 아세요? 2위가 캐대언이고요 1위가 찰리 커크입니다. 순교당한 찰리 커크. 우리 찰리 커크가 참 복음주의적인 신앙인인데 찰리 커크의 메시지를 좀 잠깐 듣고 본문으로 들어가겠습니다. 찰리 커크가 한 여러분 메시지예요. 들어보겠습니다. We are faced with this reality where the next generation, they want something ancient. They want something true. They want something lasting. They want something good. They want something that will be around, not just for 5 minutes, but for the rest of their life. You see, when they go to church, they want to be struck with awe and wonder that only Jesus Christ and the Holy Spirit can fill them. What we have been told is we have been told for the last couple of decades, hey, if you want young people to come to Jesus, never talk about biblical truths, don't talk about biblical marriage, don't talk about the family. Instead, just say, hey, all are welcome here. We're not going to talk about sin. We're only going to talk about Jesus. Now, what is wrong about that? Of course, we should talk about Jesus all the time. But a young kid shows up to church, and he never hears about sin. You just hear about how great he is. And then he says, oh, by the way, give your life to Jesus. He's like, give my life to Jesus. You said I was the best. And Jesus can be your Savior. And he'll say, why do I need a Savior? You just said I was the best. You cannot ever properly get someone to give their life to Christ
and need a Savior if they don't know what they need to be saved from. And if we don't talk about sin, which means being off target, then why would a generation ever want to give their life to Jesus? The modern gospel is let's water it down so that everyone will come, and we're going to cast a wide net, and then we're going to give everyone the gospel of Jesus incrementally and slowly. But it turns out that is a lie. Church attendance was going down. Church attendance has sloped down. People are becoming less Christian the last 30 years because churches have become weaker, and they stopped teaching the gospel of Jesus Christ verse by verse, chapter by chapter, and truth by truth. Instead, what we've seen is people show up and they say, they say, why do you go to that church? Well, they have good parking and the coffee's above average, and it's like, it's a rock concert with a TED Talk, and I think, it's a lot of fun. You go to church to get saved. You don't go to church to be entertained. You don't go to church to have great music. You go to church to find out, make sure you're going to heaven, to get your friends to go to heaven, and you can live a more godly life. You go to church to find out, what did Jesus say? What did Jesus teach? What did the Bible teach? And how do I act more like that? And this is where this generation, they want more of that type of teaching. They don't want the watered down nonsense. We don't want to talk about the transgender thing or the homosexuality thing or the abortion thing because we might offend somebody. Everybody, if you are not actively being offended on a daily basis or as every weekly basis when you go to church, your pastor's not doing his job. You know why? The Bible's supposed to be offensive to your flesh. 여러분, 시대의 트렌드를 따라가다 보면 뭘 놓치느냐? 복음의 본질을 놓치는 거예요. 성경의 복음. 우리 한번 로마서 1장 16절 17절 전통적인 본질의 이 복음의 언약을 우리가 꼭 붙들고 있는 거 너무너무 중요합니다. 우리 예수님이 십자가에서 다 이루었다고 하신 복음의 본질을 언약 잡고요. 우리 성도님들 오늘 또 말씀 속에서 믿으면 구원이고 왜 지옥 얘기를 하지 않을까? 왜 천국 얘기를 하지 않을까? 왜 구원의 복음을 말하지 않는가? 이상한 트렌드를 따라서 기독교 문화라고 하는 이름으로 미국의 존 베가더 목사님은요, 기독교 문화라고 하는 이름으로 기독교가 이교도가 되어버렸다. 이 본질로 돌아갑니다. 시작. 내가 복음을 부끄러워하지 아니하노니 이 복음은 모든 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님의 능력이 됨이라. 먼저는 유대인에게요, 그리고 헬라인에게로다. 복음에는 하나님의 의가 나타나서 복음으로 믿음에 이르게 하나니 기록된 바 오직 의인은 믿음으로 말미암아 살리라 함과 같으니라. 이 언약을 잡고 드리는 기도는요, 엄청나게 놀라운 능력 기도가 돼요. 2025년도 우리가 시작을 하면서 우리 황길자 권사님에게 이런 얘기를 했습니다. 오늘 새벽에도 얘기했지만은 권사님은 2025년도 우리 교회에서 간정 1호가 되세요. 1호 간정자가 되십시오 라고 했는데 암이었거든요. 근데 치유가 완전히 돼가지고요. 요즘은 살도 붓고 얼마나 얼굴이 새벽기도해 보니까 아주 그냥 얼굴이 은혜로운지 몰라 빛이 앞자리에 앉아 계시는데, 우리 김정숙 권사님 뒤에 앉아 계신 걱정하지 마세요. 2026년도 1호 간정자 되세요. 우리 홍장로님 뇌출혈이다. 얼마나 교회가 기도하고 새벽에 기도하고 부르짖어 기도하고 합심으로 모두 깜짝 놀랐죠. 아무런 이상 없습니다. 퇴원하십시오. 이게 출혈됐던 피가 마르기 시작해서 완전하게 마르고 아무런 이상 없으므로 퇴원해서 지금 여기 앉아 계십니다. 하나님의 은혜입니다. 여러분 6년도를 우리가 맞기 위해서 이제 마무리를 하는 시간, 왜 기도를 주님이 우리에게 말씀을 하시는가? 여러분, 예수님 믿고 구원받은 우리가 받은 복이 얼마나 어마어마한지 몰라요. 기도할 수 있다고 하는 이 특권이야말로 너무나 놀라운 축복이거든요. 그래서 우리가 연말을 기도로서 잘 우리가 마무리를 하고, 이 AI 시대라고 하는데 아무리 AI 시대보다 더한 앞으로의 미래가 펼쳐지더라도요, 성령의 인도, 성령의 역사, 성령께서 깨닫게 하심 성령님의 인도, 이거 어떻게 흉내내겠어요? 성령의 역사를 어떻게 이 AI가 흉내를 내겠느냐고요. 내 영혼의 문제 어떻게 흉내내겠어요? 그냥 우리가 이런저런 걱정들이 많이 있습니다만은 교회의 머리가 누구시죠? 주님이시다. 걱정 안 해도 돼요.
여러분 가정의 의식주의 문제 예수님이 걱정하라 했어요? 걱정하지 말라 했어요? 걱정하지 말고 그거는 내가 책임질 테니까 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 최우선적으로 구하라, 기도하라 하셨거든요. 우리가 이런 성경의 원리를 따라서 우리가 믿음으로 살게 되면 하나님께서 언약하신 대로 언약을 이루시고 구하라 주실 것이요, 찾아라 찾을 것이요, 문을 두드려라 열릴 것이다. 내 이름으로 기도해라. 내가 너에게 다 시행하여, 누가 시행해요? 내가 시행하리라 하시고, 너희 내 이름으로 기도해라. 그러면 누구의 기쁨이 충만해요? 예수님이 요한복음 16장 24절에 지금까지 너희들 기도 안 했지? 기도해요. 그러면 너희에게 기쁨이 충만하리라. 하나님이 우리에게 기도하라고 하는 거는 우리에게 좋은 거 주고 싶어서 그러시는 거예요. 내 생활 속에 기도의 계획이 없다라고 하는 거, 여러분 인생을 사랑하지 않는 거예요. 왜냐하면 인생의 주인이 누구인가를 모르는 거잖아요. 그분이 우리에게 결제 도장을 꽝 찍으시고 우리에게 은혜를 주셔야 그 은혜로 우리는 살아가는 자들인데, 피조물인데, 내가 주인이 되어서 내 계획대로 내 생각대로 그냥 막 살아가는, 그건 막 사는 거예요. 나중에 어느 날이 오는데, 어느 날이 되면 천부의 의지 없어서 손들고 옵니다. 하나님 없이 살려고 해봤는데 마지막은 뭐예요? 실패가 오는 거죠. 그런 날이 우리 성도들이 한 사람도 없게 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 우리는 그리스도의 언약을 잡고 십자가에서 다 이루었다고 하신, 그리스도의 사역을 완성하신 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 드리는 기도는요, 얼마나 능력이 있는지. 능력 기도로 올해 마무리 잘 하시고 2026년도 더 큰 응답을 누리는, 열어나가는 축복의 우리 성도님들 되시기를 바랍니다. 우리 오늘 마태복음 6장 본문 읽으신 내용들, 능력 기도의 원리입니다. 지난주에는 응답 기도의 원리였고요, 오늘은 능력 기도의 원리입니다. 11절을 같이 읽어보시겠습니다. 11절입니다. 시작. 오늘 우리에게 일용할 양식을 주시옵고. 자, 여기 말씀 보게 되니까 영어로 보게 되면은 Give us today our daily bread라고 했어요. 매일매일 필요한 빵, 양식 우리에게 주세요. 이스라엘 백성이 광야를 지나갈 때 매일매일 내려주는 만나 먹었고요, 메추라기 먹었어요. 그것처럼 우리에게 하나님은 공급해 줄 테니까 매일 기도해라, 구해라. 일용할 양식을 하나님이 우리에게 주시도록 공급해 주시기를 구하는 기도를 드려라 라고 하는 말씀이죠. 자, 그래서 우리 신명기 29장 5절 6절 읽어봅니다. 그 광야길을 갈 때도 어떻게 인도하셨는지, 이번 올해도 이렇게 우리를 인도하셨고 또 앞으로는 더 세밀하게 완벽하게 우리를 그렇게 인도해 나가실 것인데요. 자, 같이 읽어봅시다. 시작. 주께서 사시는 동안 너희를 광야에서 인도하셨거니와 너희 몸에 옷이 낡아지지 아니하였고 너희 발에 신이 헤어지지 아니하였으며 너희에게 떡도 먹지 못하며 포도주나 독주를 마시지 못하게 하셨으면 주는 너희의 하나님 여호와이신 줄을 알게 하려 함이라. 그 광야 40년 가는 동안에 옷도 안 헤어지고 신발도 안 헤어지고 때를 따라 만나를 고기 먹다 하니까 먹고 싶어야 하니까 메추라기를 나눠주신 주님이 우리에게 기도를 가르쳐주시잖아요. 어떻게 기도하라고요? 오늘날 우리에게 어떻게 일용할 양식을 오늘 우리에게 주시옵고 매일매일 생존에 필요한 양식을 공급해 주시기를 기도하라라고 하는 말씀입니다. 이 말씀 속에는 어떤 뜻이 전제되어 있냐 그러면, 어떤 사람은 탐욕을 가지고 하나님 하루치 말고요, 우리에게 한 달치 먼저 주세요, 1년치 주세요, 더 많이 주세요. 자, 우리 한번 골로새서 3장 5절 6절 말씀 읽어봅니다. 오늘 말씀 듣는 시간 우리 안에 있는 탐욕이
정리정돈되는 시간이 되기를 원합니다. 5절 6절입니다. 시작. 그러므로 땅에 있는 지체를 죽이라. 곧 음란과 부정과 사욕과 악한 정욕과 탐심은 우상숭배니라. 이것들로 말미암아 하나님의 진노가 임하느니라. 우리 예수님은 우리가 기도할 때 음식 말고도 우리 삶에 필요한 모든 모든 것을 기도해라, 구해라, 일용할 양식을 오늘 우리에게 주시옵고 이것을 구하라고 하는 거지요. 근데 이 말씀의 의도 속에는 마음속에 있는 탐심, 탐욕을 내려놓고, 그러면 말씀을 보니까 저축하는 거는 어때요? 저금하는 것도 성경적이 아닌가요? 또 예를 들게 되면 우리가 이 재산을 소유하는 거, 부동산 하나 가지고 빌딩도 가지고 집도 가지고 이런 거 주님이 원하시는 거 아닌가요? 안 원하시는 건가? 이런 생각도 할 수 있는데, 성경을 보면 전체를 통해서 하나님은 우리가 재산을 소유하는 거 금하지 않아요. 재난의 때를 위해서 흉년의 때가 온다. 요셉에게 저축해라. 7년 저축해라. 그리고 지혜롭게 저축은 지혜입니다. 재난 시대의 지혜입니다. 그리고 우리가 하나님이 복을 많이 주셔가지고 은혜를 주셔가지고 그 은혜를 누리는 거, 여러분 축복이에요. 근데 중요한 것은 많은 우리 이웃들 가운데 보면 기본적인 문제를 해결하지 못해서 기본적인 의식주 생활이 마련되지 못한 이웃들이 있는데도 사치하고 무관심한 거, 이런 것들은 주님이 원하는 것이 아니에요. 그들을 돌아보고 그들을 우리가 섬기고 내가 가지고 있는 것을 가지고 또 그들에게 나누고 하는 그런 생활을 하는 것이 성경적인 것이죠. 나만 잘 먹고 배 부르고 잘 입고, 그게 아니다 이 말이에요. 그래서 우리 오늘도 우리에게 일용할 양식을 주시옵고라 하는 이 말은 우리에게 확신을 가져야 된다. 주님은 우리의 일용할 양식을 주시는 분이시다라고 하는 것을 확신하라는 거예요. 예수님 말씀 한번 읽어보십시다. 마태복음 6장 34절입니다. 시작. 그러므로 내일 일을 위하여 염려하지 말라. 내일 일은 내일이 염려할 것이요 한 달 괴로움은 그날로 족하니라. 나에게 어떤 사람은 가진 것이 많은 사람이 있습니다. 또 어떤 사람보다도 더 주셔서 더 많이 소유하고 누리고 있는 사람이 있어요. 이 사람들은 하나님께서 왜 그렇게 복을 주셨을까? 이유가 있습니다. 더 많은 것을 나에게 주시라고 한 것은 나누라고 하나님이 맡기신 거죠. 우리 청년들 연예인 좋아하죠, 그죠? 가진 자의 축복은요, 가지고 있다, 소유하고 있다, 소유가 축복이 아니라 나눔이 축복이거든요. 우리가 연예인들 가운데 열심히 노래 부르고 연기하고 해서 돈 많이 벌어가지고 도네이션을 많이 하는 가수들 있습니다. 연예인들이 있는데 한 2명 보십시다. 우리 여러분 얼굴 딱 떠오를 거예요. 누가 제일 먼저 떠오르나요? 김장훈 씨. 김장훈 씨 같은 경우는 지금 현재 그 누적을 보니까요 200억을 나누었더라고요. 우리가 예수님 잘 믿는 김장훈 씨는 어머니가 목사님이셔요. 또 우리 그 연예인 션 부부 보게 되면 올해 2025년도 8월 현재인데 보니까 65억을 나누었어요. 멋있잖아요. 더 주신 것은 나누라고, 더 가진 것은 나누라고. 나눌 때 웰스라고 하는 이 말은 이러한 부유한 자들은 의식주 기본적인 문제조차 해결하지 못한 노숙자들. 참 우리가 원래 가만 보니까 제주도 우리 지교회도 노숙자 사역을 시청 앞에서 매주 금요일, 화요일 2번 나갑니다. 밥을 해가지고 나가서 이제 예배가 잡혀서 시청에 그 18,000 귀신을 섬기는 그 시작점이 되어지는 시청에 거기요 막 미신 그 그림도 막 그려 있는 우상 숭배하는 제사 지내가는 자리인데 그 자리를 정복을 해버렸어요. 그리스도의 복음으로 정복을 했다고요. 매주일마다 거기서 예배를 드리고요. 그리고 음식을 나누어 주고 하는데 우리 김영렬 목사님이 이 다 소문이 나가지고 아주 그냥 유명인사가 돼버렸어. 제주도에서.
우리 팔목장 노숙인들이 151명이 등록이 되어 있습니다. 2026년도는 본격적으로 저들을 섬기고 필요를 채워드리고 일용할 양식을 하나님 아버지 일용할 양식을 우리에게 주시옵고 그들에게도 일용할 양식을 공급하는 교회가 되도록 이번 원래 때 미국에서 볼티모어에서 오신 목사님 교회를 목회하시면서 미국에서 유명한 노숙인 사역을 하시는 분이에요. 알고 보니까 너무너무 그게 아울리지도 않는데 세계에서 아울리지도 않은 그런 현장인데요. 노숙자 사역인데 오셔가지고 WMTC 가입하고 그리고 들어가셨는데 가만히 보니까 하나님 왜 이렇게 가난한 사람을 우리에게 막 붙이죠? 노숙인들을 붙이죠? 도와줘야 될 사람들을 우리에게 붙이죠. 왜? 우리 교회는 가지고만 안 있으니까 나누는 교회니까 섬기라고. 스리랑카 홍수 나가지고 교회가 무너지고 집들이 무너지고 한 40명이 막 그냥 지금 이렇게 38명이 모여가지고 여러분 물도 없는 그런 상태 우리가 내일 보내려고 합니다. 그런 곳에도 워싱턴이 홍수가 나가지고 지금 이번 주에 보니까 막 대단하게 이스라엘도 여러분 중부 지역에 막 홍수가 나가지고 가자 지역에 막 이게 기반이 약한 건물들이 무너지고 이스라엘도 지금 홍수가 나가서 재난 시대거든요. 하나님은 오늘도 우리에게 일용할 양식을 주시는 좋으신 하나님 아버지심을 믿으시기 바랍니다. 확신하라고. 하나님 주신다고. 두 번째는 12절을 읽어보시겠습니다. 같이요. 시작. 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사하여 준 것 같이 우리 죄를 사하여 주옵시고 Forgive us our debts as we also have forgiven our debtors. 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사하여 준 것처럼 우리 이게 뭐냐면 용서를 통한 관계의 회복이에요. 용서는요 복음의 본질입니다. 용서는 관계 문제 해결이에요. 하나님과의 관계, 인간관계, 자신과의 관계 회복의 출발점이 용서입니다. 오늘 말씀 보니까 용서받은 자로서 우리에게 용서하는 삶을 살아야 된다고 주님이 요구하시거든요. 다시 한번 12절 읽어보겠습니다. 시작. 우리가 우리에게 죄 지은 자를 그렇죠. 여러분 어떻습니까? 그 사람만큼은 난 용서 못하겠다라는 사람 있죠. 아직도 관계가 회복이 안 돼서 생각만 하면 섭섭해지는 사람 없나요? 생각만 하면 미운 사람 없으세요? 생각만 하면 난 복수할 거야. 근데 그게 집안에 많아요. 집안에. 난 우리 아빠 꼭 복수할 거야. 그런 사람 들었어요. 제가. 아버지 꼭 복수하겠대. 우리 가수 가운데 이찬혁 지난번에 청년들 나와서 장례식 노래 우리 청년들도 불렀는데 그 아버지가 몽골 선교사님이에요. 이성근 선교사님이셔요. 몽골에 가셨는데 너무 경제적으로 어려우니까 아이들을 학교 못 보냈어요. 홈스쿨링을 하신 거예요. 3년 했는데 가정에 불화가 생기고 애들은 이게 찬혁이가 중2병에 걸려가지고 막 너무 부모님과 갈등이 많고 이 가정이요 너무 힘들고 가족들 관계 속에서 불평이 많고 너무 힘들고 어려운 거예요. 그래서 사모님이 잠깐 멈추자. 애들 홈스쿨링도 멈추고 다 멈추고 이거 다 멈추고 가족이 2박 3일 여행을 떠났답니다. 우리 집이 왜 이렇게 됐지? 왜 이렇게 원망이 많고 불평 애들이 말하는 이 찬혁 군이 아버지가 막 혼을 내면 절대 미안해요 잘못해 말 안 했대요. 아버지가 원하는 거는 아버지 잘못했어요 용서해 주세요 그 말 원했는데 안 한대. 죽어도 입 팍 다물고 안 하더래요. 그러면 아버지가 더 화가 나가지고 더 혼을 내고 계속 혼을 내게 해도 입 팍 다물고 아빠 죄송해요 말 일절 안 하더래요. 근데 이 아버지가 깨달은 거예요. 뭘 깨달았느냐? 우리 가족이 이렇게 불평이 많고 편안하지 않은 가정이 된 거는 나 때문이다. 아버지가 부모님이 이혼을 하셨어요. 학교를 제대로 못 다녔어요. 중퇴를 했어요.
친구들하고 관계 속에도 그 결핍과 상처가 있다 보니까 그것이 사랑하는 가족들에게 비수가 돼서 그대로 그냥 막 나가는 거예요. 애들 혼내고 막 큰 소리, 혈기가 그냥 말할 수가 없어. 혈기. 아버지가 막 혈기를 하면 온 집안이 막 긴장하고 막 집안이 막 지옥이 되어버리는 거예요. 그래서 어느 날 이성근 선교사님이 가족들 앞에 무릎 꿇었대요. 그걸 깨닫게 주님이, 여러분 성령께서 깨닫게 해주셔야 됩니다. 아무리 컨퍼런스 가고요, 뭐예요, 어떤 우리 상담 치유, 정신 치유, 다 받아도요, 성령께서 근본적으로 우리에게 깨달음을 안 주면 절대 이런 일이 일어나지 않는데, 이성근 선교사님이 뭘 깨달았냐? 가만히 생각해 보니까 성령께서 깨닫게 하시고, 네 가정은 네 때문이야. 네 때문이야. 그래서 가족들 앞에서 무릎을 꿇고 자녀가, 아빠가 너무 잘못했다. 그 딸내미 이름이 뭐더라? 그거지 뭐야? 아빠가 여보 내가 잘못했어. 용서해주라. 아빠가 단번에 내가 안 바뀌더라도 내가 노력할 테니까 좀 기다려줘. 점진적으로 내가 변화될게. 다 얘기를 듣고 났더니 자녀꾼이 아빠 용서해드릴게요. 앞으로 잘하세요. 그때 그 말 하더래요. 아빠 다 용서해드릴게요. 아빠 앞으로 잘하세요. 그래가지고 이 가정이요, 가족들이 다 아빠를 이해하고 우리 아빠에게 상처가 혈기를 낼 수밖에 없는 이유가 있었구나. 다 기다리면서 나중에는 가족들이 입에서 우리 아빠가 변하셨네. 당신이 변했어. 우리 아빠가 변했어. 변했다. 가족들이 그렇게. 여러분 기다리시기를 바랍니다. 그 딸내미가 지금은 그런데요, 난 앞으로 결혼하면 아빠 같은 사람하고 결혼할 거야. 그 정도로 변화가 됐대. 여러분 성령님이 역사하시면 불가능 없습니다. 아무리 컨설턴트를 찾아가서 상담하고 심리 상담, 내적 치유 이래도 많이 원점에 있는 사람들 대부분이거든요. 성령님이 내 자신이 변화되면 그 기도하라고 하는 거예요. 예수님이 왜 이 기도를 하라고 하셨을까? 능력 기도의 원리는 내가 어떤 자리에서 용서함을 받았는데 그 은혜가 얼마나 어마어마한 은혜인 줄을 깨달은 사람이 또 다른 사람을 용서하는 거죠. 용서의 원리를 주님 말씀하셨는데요, 용서하는 사람의 기도는 능력 기도를 할 수 있습니다. 수직관계가 뻥 뚫려 있잖아요. 수평관계 속에 누구도 막힘이 없잖아요. 이 사람이 기도하게 될 때 우리의 기도는 성령 안에서 믿음으로 드리는 이 기도는 굉장히 파워풀한 기도가 되는 거죠. 어떤 상처가 내 인생에 아직까지 장애 요인이 되는 자들이라도 한번 십자가 앞에 엎드려 보자고요. 상처투성이가 된 고통스러운 관계 속에 있는 혹시 우리 가족이 있다 하더라도 여러분 자신을 위해서 용서하셔야 됩니다. 용서하는 그 사람을 살게 해줘요. 시대가 좀 어렵습니다. 관계 고통하는 시대라고 하나님의 말씀은 말씀하셨어요. 부모님과의 관계가 힘듭니다. 사람들이 어쩌면 그렇게 무정하고 사나울까요? 서로 모함합니다. 원통함을 풀지 않습니다. 배신합니다. 디모데후서 3장 우리 2절 한번 읽어보세요. 마지막 때는 고통하는 때가 이르리니 1절에 그렇게 하셨고요. 2절 읽어봅니다. 시작. 사람들이 자기를 사랑하며 돈을 사랑하며 자랑하며 교만하며 비방하며 부모를 거역하며 감싸지 아니하며, 이 2절을 보게 되면 관계 속에서 나오는 거예요. 사회 생활이 안 돼요. 자기만 알아요. 나만 좋으면 좋은 거야. 자기를 사랑해. 이기주의, 극단적인 이기주의로 나가는 현상이 마지막 때 고통하는 때 특징입니다. 부모 거역합니다. 서로 비방합니다. 비판합니다. 정죄합니다. 그러니까 3절 읽어봅니다. 시작. 무정하며 원통함을 풀지 않으며 모함하며 절제하지 못하며 사나우며 선한 것을 안 좋아해요. 이렇게 관계가 깨지는 거예요. 관계가 아파요. 관계가 고통스러운 거예요. 오늘 혹시
관계의 상처가 가장 많은 대상자가 가정에 있거든요. 자녀들은 부모님에게 있습니다. 부부는 서로지간에 있습니다. 집안에 동서지간에 있고요. 다 집안에서 하나님 은혜 주셔서 수요일도 말씀 나누었고 금요일도 말씀 나누었는데 심령이 가난한 자는 복이 있나니 천국은 그들의 것임이랬는데, 심령이 가난한 자는 뭐예요? 예수 그리스도 밖에서는 나는 완전 절망적인 존재입니다. 깨닫고 자각하는 인식자. 그러나 그리스도 안에서는 나에게는 절대 소망이 있습니다. 그것을 절대 믿음을 가지고 그리스도 안에만 소망이 있음을 고백하는 사람, 심령이 가난한 자예요. 하나님 떠나서 나 아무것도 못해요. 심령이 가난한 자에게는 하나님 뭘 준다고요? 천국이 저희 것임이래요. 하나님이 나라를 주세요. 나라를 통째로 주셔요. 아니 대한민국 한 나라만 줘도 좋은데 열방 나라들 천국을 우리에게 주신다. 나라를 주신 하나님, 얼마나 우리가 부유한 자가 되었냐고요. 심령이 가난한 자들은 천국이 저들의 것임이요, 그들의 것임이 되는 거죠. 우리 모두에게 주님만이 우리에게 소망이고요. 주님 떠나면 저는 아무것도 아니에요. I am nothing이에요. 아무것도 난 아니에요. 주님 안에서는 그러나 그 누구도 그리스도 안에서는 소망이 1000% 만프로입니다. 오늘 살아 역사하시는 주님을 인격적으로 내 안에 임금님으로 모시고 주 예수 그리스도 생명과 능력과 권세와 은혜와 그 부유함과 그 축복이 오늘 우리 가운데 복이 되시기를 주의 이름으로 축원합니다. 용서예요. 용서를 하지 않으면 자기만 손해지. 우리 예수님 육성을 한번 들어보시겠습니다. 마태복음 18장 21절에서 22절입니다. 같이 읽읍시다. 시작. 그때에 베드로가 나와 이르 주여, 형제가 나에게 죄를 범하면 몇 번이나 용서하여 주리까? 7번까지 하오리까? 예수께서 이르시되 내게 이르노니 7번만 아니라 70번까지라도 할지니라. 그러면서 예화를 하나 들어주시는데 그냥 여러분이 읽는 게 제일 이해가 빠르실 것 같아요. 23절에서 34절까지 같이 한번 쭉 같이 읽습니다. 시작. 그러므로 천국은 그 종들과 결산하려 하던 어떤 임금과 같으니 결산할 때 10,000달란트 빚진 자나를 데리고 오매 갚을 것이 없는지라. 주인이 명하여 그 몸과 아내와 자식들과 모든 소유를 다 팔아 갚게 하라 하니 그 종이 엎드려 절하며 이르되 내게 참으소서 다 갚으리다 하거늘 그 종의 주인이 불쌍히 여겨 놓아주며 그 빚을 탕감하여 주었더니 그 종이 나가서 자기에게 100다네리온 빚진 동료한 사람을 만나 붙들어 목을 잡고 이르되 빚을 갚으라 하며 그 동료가 엎드려 간구하여 이르되 나에게 참아주소서 갚으리다 하되 허락하지 아니하고 이에 가서 그 빚을 갚도록 옥에 가두거늘 그 동료들이 그것을 보고 몹시 딱하게 여겨 주인에게 가서 그 일을 다 알리니 이에 주인이 그를 불러다가 말하되 악한 종아, 네가 빌기에 내가 네 빚을 다 탕감하여 주었거늘 네가 너를 불쌍히 여김과 같이 너도 네 동료를 불쌍히 여김이 마땅하지 아니하냐 하고 주인이 노하여 그 빚을 다 갚도록 그를 옥졸에, 쉽게 말하면은 한 1,000억 빚진 거를 갖다가 돈이 어마어마하게 많은 사람이 안 받는다고 탕감해 줬어. 할렐루야, 할렐루야. 너무 감사해서 막 집에 가다가 자기한테 100만 원 빚진 자 만났는데 멱살을 딱 잡고 돈 안 갚는다고 고소하고 옥에다가 넘기는, 이걸 가만히 옆에서 본 사람이 아니 자기는 갚을 수 없는 어마어마한 돈을 탕감받고 자기한테 100만 원 빚진 자를 못 용서해 준다? 주인한테 알려주니까 데리고 와라, 데리고 와라. 이 사람을 당장 어떻게 하라고 했어요? 옥졸에게 넘겨서 이 사람 법대로 처리하라. 너 나한테 빚진 거 1,000억 다 갚아. 이렇게 되면 어떻게 되겠어요? 십자가의 보혈로 억만 죄악에서 용서받은 저와 여러분인데 관계에서 우리가 아픔이 있고 어떤 일, 사건, 이런 일 저런 일들 가운데 있지만은 오늘 우리 가운데 35절을 읽읍시다. 예수님의 육성을 들으셔야 됩니다. 나를 위해서 우리는 용서하셔야 됩니다. 시작. 너희가 각각 마음으로부터 형제를 용서하지 아니하며 하늘 아버지께서도 너희에게 이같이 하시리라. 누가복음 6장 37절 읽어봅니다. 입
언어 조심해야 돼요. 시작. 비판하지 말라. 그리하면 너희가 비판을 받지 않을 것이요. 정죄하지 말라. 그리하면 너희가 정죄를 받지 않을 것이요. 용서하라. 그리하면 너희가 용서를 받을 것임이요. 악한 영과 사단의 역사와는 우리가 싸워야 돼요. 예수 이름으로 선포해야 됩니다. 우리 예수님께서 관계에서 용서할 자는 주님이 우리를 용서해 준 것처럼 너희는 용서해라. 우리 오늘 본문에서도 마찬가지예요. 14절 15절 본문에서 읽어보시겠습니다. 6장 14절 15절입니다. 6장 14절 15절 읽어보시면 시작. 너희가 사람의 잘못을 용서하면 너희 하늘 아버지께서도 용서하시려니와 너희가 사람의 잘못을 용서하지 아니하면 너희 잘못을 오늘 우리 가운데 이 은혜가 넘쳐나기를 주의 이름으로 축원합니다. 세 번째입니다. 13절 같이 읽으시겠습니다. 13절 시작. 우리를 시험에 들게 하지 마시옵고 다만 악에서 구하시옵소서라고 했는데 And lead us not into temptation but deliver us from the evil one이라고 했어요. 우리를 시험에 들게 하지 마시옵고 다만 악에서 구하시옵소서. 여러분, 시험하는 존재가 있습니다. 시험에 들지 않도록 기도해야 됩니다. 신천지가요 아주 중요하게 여기는 알곡을, 어떤 사람을 알곡으로 삼는다. 제가 새롭게 하소서 신천지에 빠졌다가 5년 만에 돌아온 사람의 간증을 들었는데, 신천지는 알곡을, 어떤 사람을 알곡으로 여기느냐, 교회에서 시험 든 사람, 목사님하고 갈등이 있는 사람, 교회에 대하여 불평 많은 사람, 원망하고 불만이 많은 사람은 일단 신천지에서는 우리 그룹 안에 들어온 알곡으로 여긴대요. 그런 사람을 딱 잡아라. 딱 잡아가지고 그 사람들을 어떻게 해요? 훈련시켜가지고 추수꾼을 만든대요. 사단은 그런 짓을 하는 거예요. 시험하는 존재가 있기 때문에요, 시험에 들지 않도록 하나님께 은혜를 구하는 기도를 해라. 보호를 구하는 기도를 해라. 하나님의 나라가 완전하게 우리 가정에, 우리의 마음에, 우리의 현장에, 우리 교회 안에, 선교 현장에, 우리의 삶 속에 회복되도록 기도해라. 능력 기도의 원리입니다. 시험과 악에서 구원해달라고 기도하시고, 영적 전쟁에서 우리에게 승리를 주시는 하나님을 믿기 때문에 믿음으로 이렇게 기도하라. 주님이 말씀, 우리 싸움은 뭐예요? 에베소서 6장 10절 11절입니다. 시작. 끝으로 너희가 주 안에서와 그의 힘의 능력으로 강건하여지고 마귀의 관계를 대적하기 위해 하나님의 전신갑주를 입어라. 우리의 씨름은 율과 통치자들과 권세들과 이 세상의 어두 하늘에 있는 여러분, 이 영적 존재를 알고 영적 전쟁에 승리하는 저와 여러분 되시기 바랍니다. 13절도 읽어봅니다. 시작. 그러므로 하나님의 전신갑주를, 우리가 전신갑주를 입기 위해서 머리에는 구원의 확신의 투구를 쓰고, 가슴에는 나는 용서받은 의인이야 의의 형별을 붙이고, 말씀의 칼을, 믿음의 방패를, 늘 신발은 때를 얻든 못 얻든 예수는 그리스도, 그리스도이신 예수님의 복음을 전도하고 선교하는 일. 여러분 너무너무 고맙잖아요. 지금 우리 교회 장로님, 시무장로님 세 가정이요, 다 이번 1월달에 선교 현장 나가셔요. 두 가정은 탄자니아로 부부가 동반해서 나가. 우리 권사님들, 찬양대들, 우리 여성 중창단 나가시고, 우리 정원진 집사님 가정도 양국직 김은숙 선교사님 계시는 멕시코로 두 부부가 아이들과 함께 나가시고. 여러분 이거요 그냥 우리 가는 거 아니에요. 하나님의 보좌에 성령께서, 우리 안에 계신 성령님이 얼마나, 내년에는, 올해 우리 키보드가 큰 영광이었는데 내년에는 더 큰 영광이라니까. 이게 다 사인이야. 사인, 다 사인이에요. 더 큰 영광이에요. 어려운 문제, 힘든 문제, 내 힘으로는 도무지 불가능하다라는 문제, 어떤 묵은 짐이 있더라도 질병의 문제까지 여러분 주님께, 주님 다 아세요. 지난주에는 아버지, 하늘에 계신 우리 하나님 아버지, 아버지의 이름이 우리 가정을 통하여 거룩히 여김을 받아주세요. 아버지의 나라가 임하는 일에 우리 가정, 우리 교회, 우리 대한민국 사용하여 주세요.
아버지의 뜻이 이루어지는 일에 우리 가정, 우리 교회, 우리 대한민국 통로가 되게 하여 주세요. 남북 통일 되게 하여 주세요. 열방선교와 이스라엘이 구원을 받게 하여 주세요. 기도하는 거죠. 응답의 원리예요. 오늘은 능력 기도의 원리예요. 제주도에서 기도하는데 주님이 제자들을 보시면서 모든 거 다 가정도 내려놓고 자기 업도 다 내려놓고 예수님만 쫄쫄쫄쫄 따라다니는 제자들 얼마나 측은지심이었을 것 같아. 때로는 배도 고프고 잠도 아무 때서나 자고 자기를 따라다니는 제자들을 보고 얘들에게 내가 어떻게 격려하고 어떻게 위로할까? 주님, 왜 주기도문을 제자들에게 가르쳐주셨어요? 설교하는 법, 노래하는 법, 오케스트라 이런 거 안 가르쳐 주시고 오라토리오 그런 거 안 가르쳐 주시고 기도는 이렇게 해라. 너무 제자들을 사랑하시니까 전체를 두고 보니까 응답받는 기도의 원리예요. 능력 기도의 원리예요. 저는 그렇게 깨달음이 왔어요. 아마 유튜브 다 뒤져보셔도 이런 제목 없을 거예요. 주님이 그냥 저한테 깨닫게 하신 마음이에요. 응답 기도의 원리는 이거다. 능력 기도의 원리는 이것이다. 그래서 제가 얼른 썼어요. 이거 2번 하는 거예요. 오늘 끝이에요. 시험하는 자가 있기 때문에 영적 전쟁에 매사에 승리하는 내 힘으로 안 됩니다. 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 하늘과 땅의 모든 권세를 가지시고 오늘도 성령으로 우리 안에 우리와 함께 내주 인도 역사하시며 천군과 천사를 동행시키시고 악한 영들을 묶어멸하시는 예배 1시간 드렸는데 머리가 왜 이렇게 맑아졌어요? 몸이 가뿐해요. 저 뒤에 우리 김정석 권사님 깨끗하게 치유되는 역사. 모두 다. 성령님은 항상 현재 진행형으로 우리 가운데 역사하고 계시기 때문에 우리 김석권 목사님, 김혜심 선교사님 이 예배 시간에 성령의 기름 부어주셔가지고 체력이, 면역력이 정강되어지는 은혜가 있으시도록 얼마나 귀한 분들이세요. 생명 걸고 이슬람권에서 복음 전하시는 평생을 30년 넘도록 사역하고 계신 선교사님들이시니 왜 그런 은혜 안 주시겠어요? 전신갑주 기도하는 사람은 활기 무장됩니다. 요한복음 16장 33절 읽고 우리 기도합시다. 3절 시작. 이것을 너에게 이르는 것은 너희로 내 안에서 평안을 누리게 하려 합니다. 세상에서는 너희가 환난을 당하나 담대하라. 세상을 이기신 주님만 우리가 따라가다 보면 우리 모두가 함께 이기는 자 될 줄로 믿습니다. 자, 13절 한번 본문 다시 한번 읽습니다. 시작. 우리를 시험에 들게 하지 마시옵. 다만 악에서 관로 안에 있는 거 나라와 권세와 영광이 아버지 영원히. 그래요. 우리 개정 전에는 성경에 대개 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다. 대개가 붙었는데 영덕 대개가 생각나죠. 아니, 도대체 대개가 뭐야? 근데 원문을 보게 되면 호티라고 하는 말인데 왜냐하면 그 말이에요. 왜 우리 예수님이 주기도문을 주님께서 가르쳐 주신 이 모범 기도문을 저희들에게 주셨을까? 응답 기도의 원리를 말씀하시고 왜냐하면 이렇게 하라는 거죠. 능력 기도의 원리를 통하여 왜냐하면 나라와 권세와 영광이 누구에게요? 여러분 꼭 결정하세요. 우리 가정 현재와 미래, 내 인생의 미래, 우리 모든 삶의 전부 하나님의 손에 달렸습니다. 우리가 기도할 때마다 응답 오는 것은 당연한 것이고요. For yours is kingdom and power and glory forever. 아멘 했는데 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다. 영어가 참 읽어봅니다. 시작. For yours is the kingdom and the power and the glory forever. 아멘. 이 기도를 우리가 하다 보게 되면 이 기도는 누가 하는 것이냐? 하나님과의 언약 관계 속에 있는 사람이 할 수 있는 기도예요. 주는 그리스도심을 고백하는 사람, 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. 이 고백을 하는 하나님의 사람, 언약 관계 속에서 드릴 수 있는 실제적인 기도, 능력 있는 기도에 생명력이 넘치는 기도, 능력 기도의 원리입니다. 지난주 오늘 응답 기도의 원리, 능력 기도의 원리, 기도의 모범을 가르쳐 주신 우리 주님께 감사의 박수 올려드립니다.
대개 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다. 여러분 아멘 크게 하세요. 제가 이거 할 테니까 영원히 있사옵나이다. 영원히 있사옵나이다. 나라와 권세와 영광은 우리 하나님 아버지께 영원히 있습니다. 기도하겠습니다.